जय माँ मंगला समस्त को मोर नमस्कार। चलन देखा बर्तमान कौन आज क्लास आरंभ करवा। आज क्लास देखा आम भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य। भारत संविधान विषय में गत अध्याय पढ़ी। एवं देखिए भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य कौन कौन गुरुत्वपूर्ण रही बुझिपारे। देख कौन देखिए 1946 मसीहा भारत अवस्था अनुधान कर देख टिके मुझे तुमको या पूर्व कहीदे 1946 मसीह कैबिनेट मिशन आसाला। 1946 मसीह कैबिनेट मिशन आसाला। ये से परामर्श देता भारत पर एक संविधान गठन एवं यह संविधान गठन पर एक 1946 मसीहा परामर्श अनुसार संविधान प्रणयन सभा गोटे परीक्षा निर्वाचन होता। आसन संख्या केते 389 389 आसन संख्या विशिष्ट गोटे संविधान प्रणयन सभा होता। यह संविधान प्रणयन सभा प्रथम बैठक के बसला 1946 डिसेम्बर 9 तारिख 1946 डिसेम्बर 9 तारिख में बसला। एवं यह 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन शेष होता। नवेम्बर 26 तारिख दिन कार्य शेष होता। पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी। के दिन समय लगी 18 दिन समय लगी बुझिपारे। चलतु तापर आम संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 कार्यकारी होता। 1950 जनवरी 26 कार्यकारी होता बुझिपार। सही कथा भी देखिए 1946 मसीहा भारत अवस्था अनुधान कर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुसार संविधान प्रणयन सभा गठन करा जाय जुलाई मास निर्वाचन अनुष्ठित होता। 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख दिन यार प्रथम बैठक बसला। 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत यह कार्यकारी करथिला। मु जहाँ तुमको कहली 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 रु 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत यह कार्य करथिला। पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन बुझिपारे। शेष कार्यकारी केते 1950 जनवरी 26 तारिख दिन कार्यकारी कराला। जहाँ को आम कौन गणतंत्र दिवस रूप पालन करचे साधारणतंत्र दिवस नहीं मन पड़ा। भारत संविधान प्रस्तुत करने समय संविधान प्रणयन सभा पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान को अनुकरण कर जो सदस्य माने थिले से कौन कले ना पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान को अनुकरण कले एवं जोटा आम भारत पर सुइटेबल माने ग्रहणीय से भारत में कार्यकारी करा जाई थिला। भारत संविधान अनेक गुड़िए वैशिष्ट्य रही से गुड़ी को निम्न प्रदान कराला। भारत संविधान वैशिष्ट्य गुड़ी कौन कौन आम गोटे गोटे आलोचना करिया पूर्व देखा ये कौन देखे गुरुत्वपूर्ण। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभापति यह संविधान प्रणयन सभा प्रथम बैठक डिसेम्बर 9 तारिख 1946 मसीह बसला। आज जो प्रथम बैठक बसला तार अध्यक्षता किए करते ना सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी मन रखु ये अस्थायी थे। परवर्ती समय स्थायी भाव किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी भाव किए निर्वाचित हेले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आउ विभिन्न कमिटी थिला मुझे कही से भितर पाखापाखि 8टी गुरुत्वपूर्ण कमिटी थिला। से 8टी गुरुत्वपूर्ण कमिटी गोटे है कौन ना सबुठ गुरुत्वपूर्ण कमिटी थिला चिठा प्रस्ताव कमिटी जहाँ भीमराव आंबेडकर अध्यक्षता थे। तेणु यही कमिटी ही सब गुरुत्वपूर्ण कमिटी थिला। तेणु आम भारत संविधान किए तैयारी करछे आम कहते भीमराव आंबेडकर कर बुझिपाल जनक तार संविधान प्रणयन पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी। विभिन्न संविधान को अनुसरण कर आम संविधान स्थानित कराई कौन कौन ब्रिटेन संविधान युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान जर्मनी संविधान कनाडा संविधान अमेरिका संविधान इत्यादि। प्रस्तावना भारत संविधान प्रस्तावना मुखबंध यह कौन कहे मुखबंध जमी आम गोटे जो बही आरंभ करिया बही खोलिया पूर्व आम गोटे तार देखी दौचे को पेज कौटा अच्छी पेज नंबर 1 रे संविधान अच्छी एतिक संविधान गठन एति पेज अच्छी संविधान वैशिष्ट्य एति पेज अच्छी ठीक ना नहीं सेमिति संविधान गोटे प्रियम्बल अच्छी जहाँ समय संक्षेप संविधान विषय समस्त सूचना प्रदान करी थाए। देखिए प्रत्येक लिखित संविधान एक प्रस्तावना थाए यह संविधान मुखबंध व जातक बोली कह जाए। भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम परीक्षा पचार संविधान जातक क्या कहुए तुम कौन कह संविधान सॉरी प्रस्तावना प्रस्तावना को संविधान जातक बोली कह जाए। आम संविधान में प्रस्तावना अच्छी प्रस्तावना कौन आम भारतवासी सार्वभौम यार किसी दरकार नहीं खाली एति मन रखु एति गुरुत्वपूर्ण क्यों शब्द जहाँ संविधान जोड़ाए प्रस्तावना अच्छी कौन सार्वभौमत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र साधारणतंत्र 5टी शब्द SOSDR बुझिल सार्वभौम्य समाजवाद धर्मनिरपेक्ष सेकुलार डेमोक्रेटिक गणतंत्र तार सोभरेनिटी साधारणतंत्र पूर्वर एति नाला पे मन रखु पूर्वर जो संविधान प्रणयन है 1949 मसीहा 50 कार्यकारी है से समय यही 2टी शब्द नाला
कोड़ा कोड़ा नथिला समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द ए दुईटा शब्द परवर्ती समय केबे ना 1946 1976 मसीहा 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन 42तम संविधान संशोधन द्वारा यही दुईटी शब्द को भारत संविधान रे जोग करा जायतिला बुझी पाले से प्रस्तावन कौन अच्छे भारत एक सार्वभौम राष्ट्र होइथारु आभ्यंतरण बाह्य नियंत्रण मुक्त भारत गोटे सार्वभौम राष्ट्र जो 5टा शब्द बुझे विषय टिके पढ़िया कौन भारत कहीं सार्वभौम राष्ट्र सार्वभौम आम कौन कह ना जो भूखंड बाह्य शत्रु कबल मुक्त थी एवं निज अंचल आभ्यंतरण सशक्त विद्रोह माने मुक्त थी आम सार्वभौम राष्ट्र कह भारत बर्तमान बाह्य शक्ति भारत को आउ कई शासन करना भारत को भारतीय मैंने ही शासन कर भारत में सशक्त विद्रोह देखा मिलूना तेणु भारत एक गणतंत्र सॉरी सार्वभौम राष्ट्र तार समाजवादी राष्ट्र होइथिबारु दरिद्र दूरीकरण मूल लक्ष्य आर मूल लक्ष्य कौन दरिद्र दूरीकरण सामाजिक राष्ट्र समाज समस्त सामान समस्त को सुविधा सुजोग देवा एथि समाजवादी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता भारत में कौन धर्म को पातर अंतर करा जाए ना सबू धर्म को समान दृष्टि देखा जाए मनकर देख गोटे स्कूल अच्छी से स्कूल हिंदू पिला भी पढ़ी पारे मुसलमान पिला भी पढ़ी पारे ख्रीस्टान पिला भी पढ़ी पारे बौद्ध पिला जैन पिला जिते धर्म अच्छे सब पढ़ी पारे कारण भारत हूँ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र ना जो लोकप्रतिनिधि द्वारा जरिया शासन आम को आम ही शासन कले भोट हूँ इलेक्शन है एमएलए निश्चय है एमएलए एमपी आम भोट देले तेणु भारत हूँ गणतंत्र राष्ट्र शासनतंत्र राष्ट्र कौन ये जे शासन मुख्य देशर मुख्य से वंशानुक्रमिक नहीं निर्वाचित होता है निर्दिष्ट वर्ष कार्यकाल शेष हो जाए था बुझिपार ये हूँ डॉक्टर भीमराव देखो ये हूँ डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बुझिल भारत संविधान चिठा प्रस्ताव कमिटी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अध्यक्ष थे आधुनिक भारतर मन भारत संविधान पिता बोली कहले अतुलनीय हेबना से 1891 मसीहा अप्रैल मास 13 तारिख दिन महाराष्ट्र रत्नगिरी उपखंड में जन्मलाभ करते भीमराव आंबेडकर कौन कहुए ना आधुनिक मनु कहुए आधुनिक भारतर मनु कहुए ता सहित भारत संविधान प्रणयन पिता जनक बोली संविधान जनक बोली कहुए से केबे जन्म होते पे ना 1891 मसीहा एप्रिल मास 14 तारिख दिन जन्मग्रहण करते कौटे ना महाराष्ट्र जन्मग्रहण करे थिले आउ जो चिठा प्रस्ताव कमिटी अच्छी तार अध्यक्ष थे भीमराव आंबेडकर आउ जन 7 जन सदस्य थे सदस्य के ना 7 जन बुझिपारे तांकर प्रकृत नाम था आंभ भादेकर किंतु श्रेणी शिक्षक परामर्श थे आंबेडकर कर दियो ठीक अच्छे ये कौन देखिए बाक्स टिका आखिर विशिष्ट नहीं हाँ यहीटा देख 1973 मसीहा केशवानंद भारती मामलें भारतर सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना संविधान एक अंश विशेष बोली घोषणा करते भारत संविधान कहले ना प्रस्तावना हूँ संविधान एक अंश ताको छाड़ी प्रस्तावना असंभव सॉरी संविधान असंभव 1950 कार्यकारी कार्यकारी हो आसुवा संविधान प्रथम थर 1976 मसीह जो संविधान प्रस्तावना संविधान संशोधन कर 42तम संविधान संशोधन 1976 मसीह 2टा शब्द जोड़ा था कौन समाजवादी तापर आ गोटे है धर्मनिरपेक्ष है ये शब्द दुटा जोड़ा तापर आ गोटे वैशिष्ट हूँ लिखित संविधान जो आम संविधान पढ़ी लिखित संविधान कौन अलिखित संविधान कौन सेमती भारत संविधान हूँ पृथ्वीर बृहत्तम लिखित संविधान पाखापाखि मूल संविधान में 395टी धारा रही 12टी अनुच्छेद 395टी धारा 12टी अनुच्छेद एवं 22टी भाग थिला वर्तमान अनेक थर संशोधन कर धारा अच्छी वर्तमान पाखापाखि मूल देख मन रख मूलटा हूँ 595 किंतु तार उपधारा गुड़ी को मिसेक कौन कराई ना 448टी धारा 12टी अनुच्छेद प्रथम भूल कहीदेली प्रथम थी 8टी अनुच्छेद बुझिपारे प्रथम 8टी अनुच्छेद थी एवं 12टी अच्छी प्रथम 22टा भाग थिला वर्तमान केते अच्छी ना 25टी भाग अच्छी बुझिपारे देखिए संविधान प्रणयन सभा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय धरी विभिन्न देश संविधान अध्ययन कर विशेष भाव में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिर समय भारत प्रणीत 1935 मसीहा भारत शासन आईन खसड़ा को विश्लेषण कर भारत में एक दीर्घ एवं बृहत्तम संविधान प्रणयन कर बुझिपारे गोटे बृहत्तम संविधान भारत में प्रणयन कर मूल संविधान 395टी धारा मुझे कही केतोटी धारा था 395टी धारा 8टी अनुच्छेद 22टी भाग थिला जुक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान मात्र 7टी धारा अच्छी जुक्तराष्ट्र अमेरिका केतोटी माने जुक्तराष्ट्र अमेरिका सब छोट लिखित संविधान टिंगरीटा
7ଟା ଧାରା ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 395ଟି ଧାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ 448 ହେଲାଣି, ଉପଧାରା ଫପଧାରା ମିଶାଇକିରି, ବୁଝିଲ। 8 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 12, ମନେ ରଖ। 22 ଭାଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 25। ଭାଗ 22 ଥିଲା 25, 8 ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା 12 ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 448ଟି ଧାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଧାରା 395, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ। ଭାରତ ହେଉଛି ଖେଚଡ଼ି, ସେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତ କ'ଣ ଉଭୟ ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ ଗୁଣ। କେତେକ ସାଧାରଣ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମନୀୟ, ନର୍ମାଲ ସଂସଦର ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଇଗଲା, ସେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅନମନୀୟ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନମନୀୟ। ଅନମନୀୟ କ'ଣ ନା ଏହା କଷ୍ଟସାଧନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ ନା ସଂସଦରେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦରକାର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦରକାର, ତାପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ପାରିତ ହୋଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସଂବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାରାର କେବଳ ସଂଶୋଧନ ଉଭୟ ଗୃହ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାରଣ ସକାଶେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାର। ଭାରତ ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବିଧାନ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ, ତ କହିଥିଲି ଆଉ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ମାନେ କଷ୍ଟକର, ତାକୁ କ'ଣ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଯେଉଁଟା ସରଳ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ତୃତୀୟ ହେଲା ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝି ରଖ। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ 2 ଜଣ ସରକାର ରହେ। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ କ'ଣ? 2 ଜଣ ସରକାର, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ଦେଶରେ ସେମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ PM ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିବା, ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର। ମୁଁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର କ'ଣ, ସଂସଦୀୟ ସରକାର କ'ଣ। ଭାରତରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ, ସେଇ କଥା। संविधान प्रणेता माने ब्रिटिश संविधान अनुकरण कर जदिव अविकल नुहे कि से टाइप्र भारत को एक संघीय संसदीय राष्ट्र रूपे तैयारी करने चेष्टा करते सेगुड़िक है कौन गोटे संसदीय शासन व्यवस्था दुई जन मुख्य था जड़े नामक मात्र मुख्य राष्ट्र मुख्य अन्य जड़े वास्तव में मुख्य सरकारी मुख्य नामक मात्र मुख्य किए भारत में राष्ट्रपति सरकारी मुख्य किए पीएम प्रधानमंत्री है यहाँ कथा आउ कौन वैशिष्ट्य अच्छी गोटे संसदीय शासन व्यवस्था कार्यकालिका एवं व्यवस्थापिका मध्य सुसंपर्क रही है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से कार्यकाल संसदर निम्न सदन कौटा लोकसभा लोकसभा उत्तरदायी रहिबे बुझिपार आउ कौन मंत्री प्रदेश कार्यकाल निम्न सदन संख्यागरिष्ठता सदस्य उपर निर्भर करता है जदि लोकसभा संख्यागरिष्ठता दलर कमिला ताले से प्रधानमंत्री से दल शासन करें बर्तमान माने केन्द्र किए बीजेपी शासन कर समर्थन जदि लोकसभा अधारू कम हो गला ताले से शासन करें बुझिपार सरकार भांगी अनास्था प्रस्ताव आस साधारणतः संख्यागरिष्ठता दल नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देते बुझिपारे ये देख गोटे आम छाड़ी देते ब्रिटेन राजा बा राणी राष्ट्र मुख्य होता बेले प्रधानमंत्री सरकारी मुख्य होता है किंतु भारत में ताहा नुहे भारत राष्ट्रपति होते राष्ट्र मुख्य से निर्वाचित हुए परोक्ष भाव में आ प्रधानमंत्री होते देशर मुख्य बुझिपारे कि राजा राणी देख जदिओ से कार्यकाल 5 वर्ष जदि कार्यकाल न पूरण संसदर निम्न सदन है कौन लोकसभा जदि अनास्था प्रस्ताव आसे ताहले सरकार पतन हम कार पतन होती ना 1990 मसीहा VV गिरी सरकार पतन होती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अनेक थर पतन होती बुझिपारे एकाधिक ठीक 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 भारत राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्य होते भारत एक संघीय राष्ट्र नुहे कहीं छाड़ किसी दरकार नहीं तापर आउ गोटे वैशिष्ट्य है कौन केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था भारत संविधान कौन स्थान में भारत एक संघीय राष्ट्र बोली वर्णना कराए केवल धारा 1 रे कहुई भारत हो कौन राज्य मानक संघ भारत हूँ राज्य मानक संघ
ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ଅଛି। ଏକ ଲିଖିତ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତରେ ମିଶ୍ରିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ଦ୍ୱୈତ ସରକାର, ଦୁଇଟା ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାହା ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସିଏ ଆଉ ପାତର ଅନ୍ତର କରେ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଉପରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପଦବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେସି ହୋୟାର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେସି ହୋୟାର କହିଥିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କି ଭାରତ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଐକ୍ୟ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଗୋଟେ ମିସିଂଟା ତ ଆମର ଘାଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ସକାଶେ ଭାରତ ସଂସଦୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବିଧାନବିତ୍ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୁଏ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି। ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ 3ଟି ତାଲିକା। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 2 ଜଣ ମିଶିକରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେବ, ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା 3ଟା ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କାମ କଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଯଦି କଲାନି ତ ବାହାର କର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କର। ନାଇଁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, 2 ଜଣ ପାଇଁ। ବୁଝିଲ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକତା। ଭାରତରେ କେବଳ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ କି ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କାହାକୁ ବି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭାରତରେ କୌଣସି ଜାତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଧାରା 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପଢ଼ିବା, ତାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଧର୍ମଗତ ଆମର କ'ଣ କେତେ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ 25ରୁ 28 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଅଛି। ଭାରତରେ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦ୍ୱାରା ଏହା କ'ଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୋଧାଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଚିତ୍ର, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କ'ଣ? ନା ଭାରତର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଧାରା କେତେ? 12ରୁ 35। କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ 7ଟି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି? 6ଟି। ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା, ତାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାହା 31ରେ ଥିଲା। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କରାଯାଇଛି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଭାଗ
12 ଧାରାରୁ 35 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1978 ମସିହା ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୁଁ 1976 ବୋଧେ କହିଦେଲି 1978 ମସିହା 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1978 ମସିହା 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ 7 ନମ୍ବର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। କ'ଣ? ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ସମାନତା ଅଧିକାର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ, ଧାରା 14ରୁ 18। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 14ରୁ 18 ହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 19ରୁ 22। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ଧାରା 23-24। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଧାରା 25ରୁ 28। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଧାରା 29-30। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଧାରା 32। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉକ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେକ ସମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରଥମେ 5 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଉକ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ 6 ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟି ସେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଯଦି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ 32 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାକୁ 2002 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ 21ର ଏରେ ଗୋଟେ ନଗା ହେଲା। କ'ଣ ନା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? DPSP ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଏହା ପାଖାପାଖି ଶୁଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସରକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏହା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଏହି ସୁବିଧା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ନା ଧାରା 35ରୁ ଧାରା 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧାରା 35ରୁ ଧାରା 51 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। 3ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦ। 3ଟି ନୀତି ଭିତରେ ଅନେକ ଧାରା ରହିଅଛି। ଟିକେ ଦେଖିବା। ସମାଜବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ନ ରହି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଅଛି। କ'ଣ? ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା, ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସରକାର କଲେ ଇଚ୍ଛା, ନ କଲେ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କରୁଛେ ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି। ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ? ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଠୁ ପୃଥକ କରିବା ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସରକାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀବାଦ କେତେ ବହୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାପନ କରାହେବ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରାଯିବ, SC/ST ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅ, ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନିରନ୍ତର ଗୋହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେବ, ନିଷେଧ କରାଯିବ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନତା, କୋର୍ଟ କାହା ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକ ତଥା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ମାତ୍ର ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଣଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ମନେକର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲେ, ଯଦି ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ନା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ? 33 ଜଣ ବିଚାରପତି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ବୁଝିଲ? 33 ଜଣ ବିଚାରପତି ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିମାନେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିମାନେ 65 ବର୍ଷରେ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଥର ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗତ ଥର ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମେ ବି ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଆଗେ 21 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାହେଲା, ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ 1988 ମସିହାରେ 18 କରାହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଧାରା ଆଉ 21 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏବେ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। ତାର ନିର୍ବାଚନ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 324 ଧାରାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, କିନ୍ତୁ 326 ଧାରାରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦାନ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ଧାରାରେ? 326ରେ ଭୋଟ ଦାନ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 324। ଏକକ ନାଗରିକତା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ରେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଲା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ନଥିଲା। ଏହା କ'ଣ କରାଗଲା? ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା 1942ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1946 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେତେ ଧାରାରେ ଅଛି? ନା 51ର ଏ, ଭାଗ ଚତୁର୍ଥ 51ର ଏରେ ଅଛି। କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ 10ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ଅଛି। 2002 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସରିଲା। ହଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତଥା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।